नमो दान नमो सिद्धाण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम जैन धर्म सर्व सर्व कल्याण प्रदा सर्व निर्माण हेतु मंगलमय फल कर वीतराग नमो ताहि जाते भय अरहंतादि परिमल करिहो ग्रंथ करन के का जाते मिले समोज सब निज पदरा मिथ्या भाव अपाते जो प्रगटे निज भाव सो जग रहो सदा यही मोह યસ જય જિનેન્દ્ર બીજો અધિકાર ચાલી રહ્યું છે અને હા ના બાય વચ્ચે તો પ્લીઝ તો બીજા અધિકારમાં વી હેડ સ્ટાર્ટેડ કે પહેલા તો આપણને શું ખબર પડવી જોઈએ કે જીવ રોગી છે કે નહીં રાઈટ એને ખ્યાલ પડવું જોઈએ અને એના સિમ્ટમ્સ બતાડે છે તો આપણને પણ મુનિરાજ આપણા ગુરુ ભગવાન તો શું કહે છે કે આ સિમ્ટમ્સ છે જો તને જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ અંતરાય મોહનીય છે કે નહીં તો કે હા છે તો કે તો તું દુઃખી છો રાઈટ અને પછી આનું સોલ્યુશન બતાડશે તો પછી આપણે શું પેલા સ્થાપના કરી કે જીવ અને કર્મ અનાદિથી સાથે છે ઓકે દે આર જસ્ટ ટુગેધર લાઈક એન ઓર ફોર્મમાં ઓકે દે આર ધેર હા યસ ચાર્વિન અનમ્યુટ અનમ્યુટ I am supposed to do the summary. ઓ સો સોરી યસ ઓકે કેરી ઓન યસ ડુ ધ સમરી મને શેર કરવું છે. યસ યસ આઈ શેર અલાઉ યસ Just a second. Just a second. નો પ્રોબ્લેમ Just a second. I'm not used to sharing these. Who is it share? Sorry. Sorry, एक minute. Can you see? हाँ Okay. Shall I start? Okay. હા તો સો એઝ નેહલ બેન સેડ કે હવે આપણે જાણવું છે કે હવે આપણે શું કરી શકીએ છીએ કોન્સ્ટન્ટ આપણે નિશ્ચય કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ તો વન ઓફ ધ વેઝ ઇઝ દેટ ટુ નો દેટ જીવ કર્મોથી અલગ છે એ આપણને જાણવું છે લાઈક વી હેવ ટુ ફોર્મ ઇટ દેટ ઇટ ઇઝ સિન્સ ઇટ ઇઝ ટુગેધર but it is not mixed with each other. So first of all, what is last session માં કીધું હતું કે how do we gain knowledge? Like how do we atma gain knowledge? So it doesn't we do it with our own chetna ગુણથી આપણે કરે છે not with by five senses અને આપણું જીવનું આત્માનું એવું છે કે we can
there is a contracted expansion મતલબ સ્પેસમાં આપણે નાના સ્પેસ અને મોટા સ્પેસમાં પણ આપણે રહી શકીએ છીએ. Now this is the comparison between જીવ and હા યાર મારું ઠીક છે જવા દો મેં તો કર્યું હતું I don't know how to use this. So there's a comparison between જીવ and કર્મા. So જીવનું લક્ષણ શું છે? જીવનું લક્ષણ છે જાણના ઓર દેખના, આપણે નોલેજ, એન્ડ કર્મનું લક્ષણ શું છે? that ના રસ, ગંધ, સ્પર્શ ઓર વર્ણ, ઈ જે છે ઈ એનું છે. નાવ જીવમાં કેટલા દ્રવ્ય છે? there is only one દ્રવ્ય, but karma is a mixture, like બહુ બધા દ્રવ્ય એક હારે હોય છે, that is karma. જીવ is not પૂતગલ, કર્મા is પૂતગલ. got it? like મને દેખાતું નથી, ના દેખાય છે અમને, અહીંયા દેખાય છે. મને એકચ્યુઅલી આદત નથી હેન્ડલ કરવાનું. દેખાય છે ત્યારે દેખાય છે ને? ઓકે. Now we will do the relationship of जीव and karma. Now ये रिश्ता बहुत जन्मों जन्म का, it's like since eternity our जीव and karma have been together, like, but આટલા ઇયોન્સ of yours હારે રહીને પણ જીવના પ્રોપર્ટીઝ આત્મામાં કર્મામાં નથી જાતા અને કર્માના પ્રોપર્ટીઝ આત્મામાં મિક્સ નથી થતા. It's just like oil and water, it stays together but doesn't mix together. And one of the examples given by textbook was that gold and silver, even if you create a jewelry with gold and silver, the gold properties will always retain its properties, it will not have some properties of silver, and vice versa. પછી next question હતું કે અમૂર્તિક આત્મા, like અમૂર્તિક means without shape, like आत्मा से मूर्तिक आत्मा का बंधन किस प्रकार होता है? So the basic point of this question was that કે શું મિક્સ થાય છે કે no, it doesn't mix. It doesn't mix, they stay together but they just can't mix together, they don't have each other's properties. This is what they are reiterating the fact again and again. Okay, got it? like Manijana, actually I'm not able to see you guys, I'm only able to see understood, no? Yes. yes Just to respond. Okay. Then there's one more question, that what is ghati and agati karma and its relationship with our jeev and in our path of liberation. So there are 8 types of karma. One is ghati. Ghati is jnana varniya, darshana varniya, monya, antaray, and agati is vedniya, naam, gotra and ayush. Now ghati matlab to પછી એક માણસ પૂછે છે, I think that is what I've understood, is that ghati means a destruction, like but it says no, it's in the point of destruction of the atma, not a destruction of the karma. So it is destruction of atma. Now in ghati karma, I'm going there. હા દેખાય છે, બોલો. So in ghati karma, the first two ghati, દર્શના અને જ્ઞાના, હવે ઈ શું કરે છે? આપણું નેચર જે actual pure જે નેચર છે, that is like they are not letting us know. આપણે આપણું જ્ઞાન રોકે છે અને આપણું perception of what the world should, atma should be, is એ રોકે છે. Now monia, this is the most dangerous one, because ઈ તો રોકે છે પણ આ તો આપણને પૂરું ઉલટા દિશામાં ભગાડે છે કે this is not what we want, this is right, this is, મતલબ આપણે વધારે એન્ટેંગલ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ટેલ યુ, આપણે કૂવામાં ફસી ગયા છે, ઓકે, તો સ્ટેપ્સ નથી ઉપર ચડવા માટે. So that is what aghati, darshana and jnana. Okay, we are not able to come out of the well. But monia is so dangerous. I feel monia is very dangerous because monia is pulling you down, deeper down into the well, because it is changing our perception. Antaray is stopping us to go towards the, આપણે અગર કઈ આઈડિયા પણ કાઢે તો that આઈડિયા કાઢી નાખે છે લોકો, રસ્તા એકલા બ્લોક કરી નાખે છે, that we are not able to come out of the well of મિથ્યા દ્રષ્ટિ. Now આપણે આ બધું ચેન્જ કરી શકીએ છે if we do નિશ્ચય, and if આ બધાના ઇફેક્ટ ઓછા થઈ શકે છે, the author says, if there is ક્ષયોક્ષમ period of our, આપણે બહુ પુરુષાર્થ કરીએ તો ક્ષયક્ષણ આવે તો આ બધાના કર્મના ઇફેક્ટ ઓછા થઈ શકે છે. And the next is aghati's karma role. Now the first one is vedaniya.
એ આપણને so aghati is what is just that ghati is all about soul's hindrance. અઘાતી તો આપણને સીધું કે છે તો આ બધું છે જ નહીં, આપણે આત્મા નથી, આપણે ચેતન ગુણ નથી, આપણે આ બધું છે જ નહીં. આપણે જે એક બોડી છે, આપણે જૈન છે, લાઈક નોટ જૈન, ઇન્ડિયન છે, આઈ એમ અ ડોટર, આઈ એમ અ મધર, ધીસ ઇઝ ગુડ, ઈષ્ટ અનિષ્ટ, વિચ ઇઝ ઓલ ધ બેઝિક ફાઉન્ડેશન ઓફ મોનિયા. મોહ એટલું છે કે આપણે આ બધામાં ગૂંચવાઈ જાય છે. This distracts us totally out of what we are supposed to do. So Ayush keeps us in the body. Now I'm like, I am rich, I am poor, I am Miss World, I am not Miss World, I am the best sports person, I am not able to walk. Gautra is about high and low caste, which you see all what's happening. Now all these karmas is putting our attention, as I said, from towards pardavyas. मतलब પરદ્રવ્યને જોવો, આને જો, તેને જો, પોતાને નહીં જો, બાકી બધાને જો. That is the thing. અને એના વજહથી because of ghati, what is aghati, we are still into the cycle of this life, and we are still always upset and sad and depressed because we don't know what is the real bliss. So the conclusion of all this discussion is that I think this is out of the this is my perception. નિશ્ચય ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. લાઈક તમે નિશ્ચય કરતા જાશો તો અને આપણે ભેદ જ્ઞાન કરતા જશે કે ઓકે ધીસ ઇઝ રાઈટ, ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ ઇઝ નોટ મી, ધીસ ઇઝ આઈ એમ લાઈક ધીસ ઇઝ પરદવ્ય, આઈ શુડ નોટ ગેટ લાઈક ધીસ ઇઝ નોટ my thing, I am not, this is not me, I am atma, this is my son, this is my, I am supposed to do the work and that's it. ટેક્સ્ટબુકમાં એક સેન્ટેન્સ છે, કર્મોનું ઉત્પન્ન કે એવું કંઈ કે છે, but I feel yes, કર્મોનું રાઈઝ છે, I think it will play its part, but it is not that we atma are helpless. I feel that with strong nischay, shayokshan will happen. We will be able to, we are not helpless people, and that's the whole point, that we can overcome all these things and we can definitely go to the path of liberation. Bas, there you go, stop. Yeah. શયોપશમ એટલે ચાર્વિન is મતલબ for me શયોપશન is કે જે બધું કર્માસ હોય છે તો જેના જે રાઈઝ હોય છે સબસાઇડ કરે છે ક્યારેક, અને ક્યારેક this comes up like that, મતલબ in a positive way, not a negative way. હા, સો ક્ષયોપશમ વધવું એટલે બેઝિકલી વોટ શયોપશન નથી જતું, પણ હું તો મારા લો લેવલમાં કહું છું, હાઈ લેવલમાં નહીં, લો લેવલ છું એટલે આ ભાવ સમજાઈ ગયા મને કે એમ કહેવા માંગો છો કે સમવેર મંદતા આવે છે રાગની, and which is why it is helping me, right? Am I right? Is what you are thinking? This is what I was trying to say. At least my first goal is to mandata. Is તત્વ નિર્ણય, right? You said નિશ્ચય થવું જોઈએ, તો નિશ્ચય એટલે શું? નિશ્ચય means our belief, and a belief that નિશ્ચય means a very firm belief that what are we. હું અગર for example તમને કેવી રીતે કહું, આ બધું મેં કર્યું, so I felt it is all about I am helpless and I am depending on karma. Like અઘાતી કર્મમાં જે વાત ચાલતી હતી ને, it was very, તો બટ હું કહું કે આ બધું જે મંદતા અગર આવશે then we will be more clear. So that was And your for that, કે 1 minute ચાર્વિન, that was your કે કર્મ તને હેરાન કરે છે, બરાબર? no. કર્મ તને હેરાન કરે છે, આ મિથ હતું ને આટલા ટાઈમથી, અને હમણાં જરાક આ મિથ જ હતું. હા મિથ હતું ને જરાક સોલ્વ થઈ રહ્યું છે કે કર્મ મને હેરાન નથી કરતો. એક ડાઉટ છે કે વેન યુ સેડ સમથિંગ અબાઉટ અઘાતી, કે આઘાતીના લીધે આ લાઈફ ચક્કર ચાલી રહ્યું છે? ના ઘાતીના વજહથી, ઘાતી is the main reason, and उसमें से main is monia. Aghati is just pulling us out of our, it's like the blinders. Okay. The blinders are removed, that's it. I just want to know whether you have understood what I want to say. Fine, perfect. કે હા, અઘાતી ખાલી સંયોગ છે, સંયોગ તો ઓલરેડી પર જ છે, એ તો મારામાં ઘૂસ્યા જ નથી, ઓકે, પણ એનામાં એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ જે થાય છે એના લીધે જ આ સંસાર ઉભો થઈ રહ્યો છે. For example, I tell you my son's thing. My son is studying, okay? उसको नहीं पढ़ना है, वो उसके ऊपर है, पर बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, वो अघाती कर्म है. घाती कर्म उसको पढ़ना ही नहीं है, पर म्यूजिक चल रहा है तो वो इज अघाती कर्म because it's distracting him more all
already his niche is not strong to study, and then when the song is coming out of Durandar song, then he's more distracted towards that thing. That's what I'm trying to say. Perfect. Right. So fair enough. At least you've understood what I want to say. Yes. સારું explain કર્યું. ઘણું સારું કર્યું. યસ થેન્ક યુ ચાર્વિન. તો હવે આપણે આગળ વધીએ કે નિર્બલ જડ કર્મો દ્વારા જીવ કે સ્વભાવ કા ઘાત તથા બાહ્ય સામગ્રી મિલના. શું કીધું? શબ્દ શું છે? નિર્બલ જડ કર્મો દ્વારા. જડ કર્મો નિર્બલ છે અને એના દ્વારા જીવના સ્વભાવનું ઘાત અને બાહ્ય સામગ્રી મળવું. ચલો વાંચો. કોણ વાંચશે? પારુલબેન વાંચો. પ્રશ્ન: કર્મ તો જડ છે, જરાય બળવાન નથી, તોય વડે જીવના સ્વભાવનો ઘાત થવો વા બાહ્ય સામગ્રીનું મળવું કેમ સંભવે? ઉત્તર: જો કર્મ પોતે કરતા થઈ ઉદમથી જીવના સ્વભાવનો ઘાત કરે, બાહ્ય સામગ્રી મેળવી આપે, ત્યારે તો કર્મમાં ચૈતન્યપણું પણ જોઈએ તથા બળવાનપણું જોઈએ, પણ એમ તો નથી. સહજ જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે. જ્યારે તે કર્મનો ઉદયકાળ હોય ત્યારે આત્મા પોતે જ સ્વભાવરૂપ પરિણમન કરતો નથી, વિભાવરૂપ પરિણમન કરે છે તથા જે અન્ય દ્રવ્યો છે તે જ પ્રમાણે સંબંધરૂપ થઈ પરિણમે છે. જેમ કોઈ પુરુષના માથા ઉપર મોહન ધૂળ પડી છે, તેથી તે પુરુષ પાગલ બની ગયો. હવે ત્યાં એ મોહન ધૂળને તો જ્ઞાન પણ નથી, તેમાં બળવાનપણું પણ નથી, છતાં પાગલપણું એ મોહન ધૂળ વડે જ થતું જોવામાં આવે છે. મોહન ધૂળનું તો માત્ર નિમિત્તપણું જ છે, પણ તે પુરુષ પોતે જ પાગલ થઈ પરિણમે છે. એવો જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ બની રહ્યો છે. વળી જેમ સૂર્યોદય કાળે ચકવા ચકવીનો સંયોગ થાય છે, ત્યાં કોઈએ દ્વેષ બુદ્ધિથી વા બળપૂર્વક રાત્રિ વિશે તેમને જુદા કર્યા નથી, તેમ કોઈએ કરુણા બુદ્ધિપૂર્વક દિવસ વિશે લાવીને મેળવ્યા નથી, પણ સૂર્યોદયનું નિમિત્ત પામીને પોતે જ મળે છે તથા સૂર્યાસ્તનું નિમિત્ત પામીને પોતે જ છૂટા પડે છે. એવો જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ બની રહ્યો છે. એ જ પ્રમાણે કર્મનો પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવ જાણવો. એ પ્રમાણે કર્મના ઉદય વડે જીવની અવસ્થા થાય છે. ઓકે પોઝ. તો અહીંયા કહે છે કે કર્મ તો જડ છે ને, તો એ બલવાન છે? ના. જડમાં કઈ તાકાત હોય નહીં, ઈચ્છા શક્તિ હોય ના, રાઈટ? તો એ કહે છે એ કેવી રીતે પોસિબલ છે કે કર્મ આવે છે ત્યારે જ મને વેદન્યનો આવે છે, જ્ઞાનાવરણનો, દર્શનાવરણનો થોટ પ્રોસેસ તો આવે ને આપણને. તો જેમાં તાકાત જ નથી એ કેવી રીતના રચના કરે છે કે મને હલાવી દે છે અને મને સંસારમાં રખડાવે છે? તો અહીંયા કહે છે કે યદि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव का स्वभाव घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन बना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए. सो तो है नहीं, સહજ જ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ બને છે. ઓકે, વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇઝ નિમિત્ત નૈમિત્તિક કોઇન્સિડન્સીસ એટલું બધું દેખાય છે ને કે આપણને એમ જ લાગે છે એ જ કરે છે. એટલે આપણી ભાષા પણ એવી થઈ ગઈ છે કે હે પ્રભુ મને સાતાનો ઉદય, મને સાતાનો ઉદય, મને પુણ્યનો ઉદય, મને પાપનો ઉદય. આપણી ભાષા બોલતા બોલતા આપણે એટલું બધું માની લીધું છે કે કર્મ જ છે જે વિલન છે અને આપણે બહુ શેઠ. ઓકે, એકદમ ધુલેલા સફેદ કપડા પહેરેલા, એકદમ નો સ્ટેન્સ ઓન મી, રાઈટ? એમ તો કે છે કે ના, જો કર્મમાં બલવાનપણું હોય તો તે બાંધી જ રાખે ને, એની મરજી કોને પકડી રાખવું કોને છોડવું. તો એવું તો દેખાતું નથી ને કે કોઈકને વધારે પકડે છોડે તો પછી હું એના આધીન થઈ જાઉં કે નહીં લોજિકલી? યસ ઓર નો? તો મને એને આજીજી કરવી પડે, એને પ્રણામ કરવું પડે, પણ એવું કઈ દેખાય છે નહીં. રાઈટ? તો કે છે એનામાં ચેતનપણા પણ નથી ને બલવાનપણું પણ નથી, સહજ નિમિત્ત नैमित्तिक છે. जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता.
જીવ પોતે પોતાના યોગ્યતા પ્રમાણે, ઓકે, ઇટ ઇઝ લાઈક કાગનું બેસવું ને ડાળનું, ઓકે, એટલું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે કે મને એમ જ લાગે છે હું રોટલી બનાવું છું, જ્યારે કે દરેક એક્ટિવિટી પોતપોતાના રીતે થઈ રહી છે, બટ બીકોઝ હું વસ્તુઓને તાદાત્મ્ય રીતે જોઉં છું એટલે મારા મનમાં ભ્રમ બેસી ગયો છે. હું છોકરાને મોટો કરું છું, હું ભણાવું છું, હું ઘર ચલાવું છું, હું જો હાથ આમ ઈચ્છા કરીને બંધ ન કરું તો કેમ થાય, રાઈટ? મેં ઈચ્છા કરી, મેં મહેનત કરી ને મુઠ્ઠી બંધ કરી, તો કે ના, એવું નથી. એટલી સ્વતંત્રતા મારે જોવી પડશે. આઈ હેવ ટુ સી. અનટિલ એન્ડ અનલેસ હું આટલા ડીપમાં નહીં જાઉં કે હરેક દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા નહીં જોઉં, ત્યાં સુધી આ કર્તા બુદ્ધિ મારા દિમાગ પર છવાઈ રહેશે. અને છે જ, રાઈટ, છે જ. તો અહીંયા કહે છે કે જો એવું હોય, બસ અહીંયા એટલું જ છે કે કર્મોનો ઉદયકાળ અને જીવમાં અહીંયા વિભાવ થવું, યોગ્યતા, ઓકે, યોગ્યતા. અહીંયા ક્રોધ કર્મનું ઉદય અને જીવ ત્યારે ગુસ્સો કરતો હોવો દેખાય, તો બિચારો જીવ હવે કોને દોષ આપે? તો કહેશે આના લીધે થયું, રાઈટ? પેલા તો આપણે હજી દૂર જઈએ તો શું કહીએ? ઓલો આવ્યો, ઓલી આવી, આમ થયું, પેલું થયું એટલે મને ગુસ્સો આવ્યો, રાઈટ? હવે આપણે જરાક અંદર આવ્યા તો આપણે કર્મના ઉદયને દોષ આપ્યો, રાઈટ? તો એમ છે, તો કે એમ પણ નથી, જીવની યોગ્યતા. શું કીધું? जीवनी योग्यता, राइट? जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं. બેન, વચ્ચે વચ્ચે તમારો અવાજ બહુ ઓલો થઈ જાય છે. I mean, we are not able to get it. બધાને એવું થાય છે? તમારું આવાજ આવે છે પણ વિડિયો અટકે છે. No, Video- something video and I don't know, the voice is also like some, it's not coming clear. I don't know what. let me know again. એવું કઈ થાય? હા, just check, okay? પછી અહીંયા કહે છે કે હવે સપોઝ અહીંયા કીધું કે કિસી પુરુષ કે સિર પર મોહન ધૂલ પડી હો. મોહન ધૂલ એટલે હિપ્નોટાઇઝ કરીએ ને, હિપ્નોટાઇઝ, ખબર? પીપલ ગેટ હિપ્નોટાઇઝડ વિથ સમ પાવડર ઓલ્સો. મંત્રેલું કોઈ પાવડર હોય એ એના પર ફૂંકી દઈએ તો એ વ્યક્તિ હિપ્નોટાઇઝ થઈ જાય અને પછી તમે એની ચોરી કરી લો, રાઈટ? એ બહુ કોમન છે, થાય છે, ओके? तो यहाँ कहे છે કે जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी हो, उससे वह पुरुष क्या हो जाता है? पागल થઈ જાય, ભૂલી જાય, અહીંયા ત્યાં ભટકવા માંડે, because he is forgotten for a while કે where he is, એનું ભાન ભૂલી જાય છે. वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था ना. મોહન ધૂલને જ્ઞાન હતું કે આજે મારે ચાર્વિનને હિપ્નોટાઇઝ કરવાનું છે, તો હું એના માથા પર પડીશ અને ત્યારે જઈને હું ચાર્વિનને કહીશ, એ ચાર્વિન તું પોતાને પાગલ કરી નાખ જરાક ટાઈમ. એવી રીતે નથી થતું, રાઈટ? સો મોહન ધૂલ હેઝ નો જ્ઞાન, ઓકે? बट व्हाट इज हैपनिंग इज, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से तो हुआ दिखता है ना. જો કોઈ મોહન ધૂલ ચાર્વિન પર રાખવું જ નહીં તો પછી ચાર્વિન કેમ પાગલ બને? બરાબર હે? એવું જ દેખાય છે કે મોહન ધૂલ પડી માટે જ તો એ હિપ્નોટાઇઝ થયો. મોહન ધૂલ ન પડી હોત તો હિપ્નોટાઇઝ ના થાત. સિમ્પલ સી વાત છે. તો એમ છે ને કે મોહન ધૂલ ઉપર નાખે તો બધા પાગલ થોડી થઈ જાય છે. यस, दैट इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो અહીંયા કહે છે કે वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है. ત્યારે એ જીવની એવી યોગ્યતા હતી કે એ ફોર સમ ટાઈમ, હાફ એન આવર, 1 hour, એ બધું ભાન ભૂલી જાય અહીંયા ત્યાં ફરત. હવે આ જ્યારે આવી સિચ્યુએશન બને છે તો જ્યારે કાર્ય થાય છે તો મારે કોઈક ને કોઈક તો નિમિત્ત શોધવું ને. યસ, બ્લેમ ગેમ તો કરવું પડશે. તો ત્યારે મેં મોહન ધૂલને બ્લેમ ગેમ કરી. સો બીકોઝ એવી રીતના જ બધું દેખાતું હોય છે ને, એટલે પછી હું કારણ કાર્ય સંબંધ જોડી લઉં છું, કર્તૃત્વનું સંબંધ જોડી લઉં છું કે આ કાર્ય થયું માટે આ કારણ હતું, બાહરી કારણ.
જ્યારે કે કોઈ પણ કાર્ય થાય છે તો એ જ દ્રવ્યમાં એને ષટકારક હોય છે. રિમેમ્બર આપણી વિતરાગ વિજ્ઞાન ષટકારક, જે આપણે ઓલું માટીનો ઘડો લીધો તો એ જ માટી પોતે જ પોતાના આધારે જ પરિણમીથી ઘડા રૂપે, રાઈટ. અને આપણે ચાક ને દંડી ને અને ઓલા પોટર ને શું કીધું? નિમિત્ત કીધું, રાઈટ. તો એવી રીતના જ છે કે જીવમાં એવી યોગ્યતા હતી ત્યારે એ રૂપે પ્રવર્તન કરવાની, એ રૂપે પરિણમિત થવાની, ત્યારે આ નિમિત્ત તરીકે મોહનદુલ હતો. આપણે જુદું જુદું જોઈ નથી શકતા, માટે આપણે કારણ કાર્ય સંબંધ જોડી નાખીએ છીએ. સમજાણું? યસ. This is called as મિથ્યાત્વ, and this is what એકદમ ઇઝીલી રિલેટ પણ થઈ જાય છે કે આપણે કહીએ ને પાણી ગરમ કરવા માટે અગ્નિ તો જોશે જ નહીં, એમને એમ કેવી રીતે ગરમ થશે? જીવ તૈયારી હોવી જોઈએ બસ. આટલું પચાવવા માટે છે ને બહુ મહેનત લાગે છે કે ભાઈ પાણી પોતાના રીતે ત્યાં યોગ્યતાથી ગરમ થાય છે. અગ્નિ ખાલી ત્યાં માત્ર હાજર હતી, કાર્ય તો પાણીમાં જ હતું થયું હતું. તો એટલું છૂટું પાડીને એટલું જોવામાં પણ પસીના છૂટે છે જીવને. કેમ? કારણ કે અનાદિથી એને સંયોગ વૃત્તિથી જ જોયું છે હરેક કાર્યને. એટલા માટે આપણને એમ જ લાગે છે કે કર્મએ જ મને હેરાન કર્યું છે, જ્યારે એવું છે નહીં, મારી યોગ્યતા. ઓકે, इसलिए કહે તમે કરતા જાઓ પુરુષાર્થ, જ્યારે કાળે ક્રમે સમ્યક દર્શન ઊભું થવાનું હશે થશે, કાળે ક્રમે મોક્ષ થવાનું હશે ત્યારે થશે. ડોન્ટ વેઇટ ફોર ઇટ, યુ ડુ યોર વર્ક. તમે તત્વ નિર્ણય કરતા જાઓ, ભેદ વિજ્ઞાન કરતા જાઓ ને આગળ વધતા જાઓ, એ થશે થશે ને થશે. અહીંયા એટલે કે છે કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હતું, બીજું કાંઈ જ નહોતું. સેમ અનધર એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે દેર ઇઝ પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ બર્ડ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, લવ બર્ડ્સ. ઓકે, તો એ રોજ સવારે છે ને સૂર્યોદય થાય તો ભેગા થઈ જાય, સૂર્યાસ્ત થઈ જાય તો છૂટા પડી જાય, ભલે એક જ ઝાડમાં હોય, બટ સમહાવ એવી રીતે જ છે. તમને ખ્યાલ હોય તો આ જ એક્ઝામ્પલ આવ્યું હતું હનુમાનજી પવનકુમારમાં. પવનકુમાર જ્યારે યુદ્ધ ગયા હતા તો એને ચપલ જોઈ તો એને ખ્યાલ પડ્યું કે કેટલું એને દુઃખ થઈ રહ્યું છે. તો આ કહે છે કે ચકવા ચકવીને કોણે સાથે લીધા? સૂર્યોદય થયું તો કોણે બુદ્ધિપૂર્વક જઈને ચકવા ચકવીને કીધું કે ચલો થઈ ગયું છે, તમે ભેગા થઈ જાઓ, સૂર્યાસ્તનો ટાઈમ થઈ ગયું છે, તમે છૂટા પડી જાઓ? એવું કોઈ કરે છે? ધીસ ઇઝ ઓટોમેટિક. ઓટોમેટિક થયું ને. તો કે છે ઓટોમેટિક નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થઈ રહ્યું છે. નથિંગ ઇઝ, નોબડી ઇઝ ડુઈંગ એનીથિંગ. બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં કોઈ અન્ય દ્રવ્ય કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. એ તો ગોલ્ડન રૂલ છે. તો કર્મ પણ મારી સત્તામાં કાંઈ કરી શકતો નથી. ઓકે, તો એટલે કે છે કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક संबंध છે, उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना. હવે આપણે જઈએ નવીન બંધ વિચાર. ઓકે, અહીંયા સુધી તો આપણે જોયું કે ભાઈ ઓકે, આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કર્મની જરાક થિયરી. નવીન બંધ કેમ થાય છે એ તો કયો, કારણ કે મારે તો સંસારથી છૂટવું છે. ચલો પ્રીતિ આંટી વાંચો. હા, નેહાલભાઈ, એટલે નિમિત્ત એટલા સ્ટ્રોંગ હોય છે કે આપણે નિમિત્તને જ કરતા માની લઈએ છીએ ને. યસ, નિમિત્ત એકચ્યુઅલી સ્ટ્રોંગ નથી હોતા, પણ નિમિત્ત દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ છે આપણી. એટલે આપણને આ રીતના વિચારતા જ નથી આવડતું. એટલે મેં તમને કીધું કે જ્યારે જ્યારે કાર્ય થાય છે ને તો નિમિત્તનો તો નામ જ નહીં લેવાનો. ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણા સેન્ટેન્સમાં આવવું જ ન જોઈએ નિમિત્તથી થયું. જરાક પણ જોર આ બાજુ ગયું ને એટલે સમજી જવું કે હું પાછો ત્યાં જ છું. ત્યાં નિમિત્તની જ દ્રષ્ટિ ચાલે. એટલે આપણે ટાઈમ બિંગ તો એમ જ કહેવાનું કે નિમિત્તે એમે કાંઈ નથી કરતો, વિચ ઇઝ અ ફેક્ટ, પણ નામ જ ન ઉચ્ચારવું જોઈએ નિમિત્તનું. એક્ઝામ્પલ અગેન મારીચીનો જીવ ને, એટલા બધા નિમિત્તો હતા છતાં એનું કઈ થયું નહીં. ત્યારે સિંહનો જીવ હતો ત્યારે કઈ નિમિત્તો નહોતા તો બી આવી ગયું હતું એનું. થઈ ગયું ને, તો યોગ્યતા હતી ને. Yes. ફળ ક્યાં આવી? યોગ્યતા ઉપર. જીવની યોગ્યતા ને પુરુષાર્થ, બસ એ જ
એ જ કારણ એટલે કાર્ય કરશે. એક તો યોગ્યતા રેડી હોવી જોઈએ અને ત્યારે જીવ ઓટોમેટિક પુરુષાર્થ કરે છે તો ઓટોમેટિક કાલલબ્ધિ થઈ જાય છે. ઓકે, તો એ એટલે ભૂલથી આપણે પણ જરાય પણ આપણે એક તો ઉપાદાન હોય તો કાર્ય થઈ જાય. યસ ઉપાદાન હોય તો કાર્ય થઈ જાય. બરાબર છે, એવું જ છે. ઉપાદાન વગર કાર્ય ના થાય. ઓકે, ઉપાદાન અને તત્સમયની યોગ્યતા. ઓકે, જીવની યોગ્યતા એવી પાકી ગઈ છે કે કાર્ય થયા વગર રહેશે જ નહીં. નેહલ, એ 5 સમવાયમાં બી ઉપાદાન જ મેઇન છે, બાકીના 4 તો નિમિત્ત જ થઈ ગયા ને. ના ના ના, ઉપાદાન જ સેમ 5 સમવાયમાં હોનહાર એટલે કે ભવિતવ્ય એટલે કે ઉપાદાન સેમ જ છે. ઓકે, બીજો આવે છે પુરુષાર્થ, કાલલબ્ધિ, ઓકે, નિમિત્ત અને સ્વભાવ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જીવમાં એવો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, સામર્થ્ય તો હોવી જોઈએ ને, સ્વભાવ. બરાબર, સ્વભાવ હોવો જોઈએ, સામર્થ્ય હોવી જોઈએ. સેકન્ડ વિલ ગો કે ભાઈ જ્યારે એમાં એવી યોગ્યતા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે એ જીવ એવો પુરુષાર્થ કરતો હોવો દેખાય છે એ ટાઈમ પર. એટલે આપણે કીધું હી હેઝ ધ કેપેસિટી, એવી યોગ્યતા જાગૃત થઈ એટલા માટે એ એવો પુરુષાર્થ કરતો દેખાય છે એ ટાઈમ પર. એટલે 4 તો થઈ ગયા. આ 4 તો જીવમાં થાય છે. અને જે 5મો છે એ નિમિત્ત છે જે બહારનું છે. બરાબર. Which has got no role to play in doing that કાર્ય. ઝીરો રોલ. કોઇન્સિડન્સ. એટલે કીધું નવીન બંધ કેવી રીતે થાય છે? હવે નવીન બંધ કેવી રીતે થાય છે તે કહીએ છીએ. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ છે તે મેઘપટલથી જેટલો પ્રકાશ વ્યક્ત નથી તેટલો તો તે કાળમાં તેનો અભાવ છે, તથા એ મેઘપટલના મંદપણાથી જેટલો પ્રકાશ પ્રગટે છે તે સૂર્યના સ્વભાવનો અંશ છે, પણ મેઘપટલ જનિત નથી. તેમ જીવનું જ્ઞાન દર્શન વીર્ય સ્વભાવ છે તે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ અંતરાયના નિમિત્તથી જેટલો પ્રગટ નથી તેટલાનો તો તે કાળમાં અભાવ છે, તથા એ કર્મોના ક્ષયોક્ષમથી જેટલો જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય સ્વભાવ પ્રગટ વર્તે છે તે જીવના સ્વભાવનો અંશ જ છે. કર્મોદયજન્ય ઔપાધિક ભાવ નથી. હવે એ પ્રમાણે સ્વભાવના અંશનો અનાદિથી માંડી કદી પણ અભાવ થતો નથી અને એ વડે જ જીવના જીવત્વનો નિશ્ચય કરી શકાય છે કે આ જે દેખવા જાણવા વાળી શક્તિને ધારણ કરનાર વસ્તુ છે તે જ આત્મા છે. વળી એ સ્વભાવ વડે નવીન કર્મોનો બંધ થતો નથી, કારણ કે નિજ સ્વભાવ જ જો બંધનું કારણ થાય તો બંધથી છૂટવું કેમ થાય? વળી એ કર્મના ઉદયથી જેટલા જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય અભાવરૂપ છે તે વડે પણ બંધ થતો નથી, કારણ કે જ્યાં પોતે જ અભાવરૂપ છે ત્યાં તે અભાવ અન્યનું કારણ કેમ થાય? માટે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ અને અંતરાયના નિમિત્તથી ઉપજેલા ભાવો નવીન કર્મ બંધનના કારણરૂપ નથી. મૌન્ય કર્મના ઉદય વડે જીવને અયથાર્થ શ્રદ્ધાનુરૂપ મિથ્યાત્વ ભાવ થાય છે, તથા ક્રોધ માન માયા અને લોભાદિક કષાય ભાવ થાય છે. તે જોકે જીવના અસ્તિત્વમય છે, જીવથી જુદા નથી. જીવ જ તેનો કર્તા છે અને જીવના પરિણમન રૂપ જ એ કાર્ય થાય છે. તો પણ તેનું હોવું મોહ કર્મના નિમિત્તથી જ છે, પણ કર્મ નિમિત્ત દૂર થતા તેનો અભાવ જ થાય છે. માટે એ જીવનો નિજ સ્વભાવ નથી પણ ઔપાધિક ભાવ છે, તથા એ ભાવો વડે નવીન બંધ થાય છે. માટે મોહના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો બંધના કારણરૂપ છે. અઘાતી કર્મના ઉદયથી બાહ્ય સામગ્રી મળી આવે છે, તેમાં શરીર આદિ તો જીવના પ્રદેશોથી એક ક્ષેત્રાવગાહી થઈ એક બંધન રૂપે જ હોય છે, તથા ધન કુટુંબાદિક આત્માથી ભિન્ન રૂપ છે. તેથી એ બધા બંધના કારણ નથી, કારણ કે પરદ્રવ્ય કાંઈ બંધનું કારણ હોય નહીં, પણ તેમાં આત્માના મમત્વાદી રૂપ મિથ્યાત્વાદી ભાવ થાય છે, તે જ બંધના કારણરૂપ જાણવા. ओके पॉज. तो શું કહે છે કે वहाँ नवीन बंध कैसे होता है? જેવી રીતના जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है. ઓકે, વરસાદના સિઝનમાં એકદમ જાડા ઘના બાદલ આવી ગયા હોય તો પછી સૂર્ય છે આપણને બધાને ખ્યાલ પડે છે
પણ તો પણ એકદમ માઇલ્ડલી છે, રાઈટ? હલકો હલકો પ્રકાશ આવે છે, યસ ઓર નો? बिकॉज ऑफ दैट थिक क्लाउड्स। तो कैसे कि मेघ पटल का जितना व्यक्त नहीं है प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश जितना व्यक्त नहीं है उतने का उस काल में क्या है? अभाव। किसका अभाव है? ભાવ છે. એ પ્રકાશ કા સૂર્ય પ્રકાશ કા અભાવ है। ઓકે, જેટલી ડેન્સિટી વધારે ક્લાउड्स ની એટલો પ્રકાશ ઓછો જાય છે સૂર્યનો, બરાબર છે? तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य का स्वभाव का अंश है या नहीं? કે મેઘ પટલ નું છે સૂર્યની શોભાવના છે. કે સૂર્યમાંથી પ્રકાશ આવે છે? સૂર્યમાંથી આવે છે. એટલું તો શ્યોર છે ને? હા તો હા, જ્ઞાન પોતામાંથી આવે છે કે જ્ઞાનાવરણના ક્ષયક્ષમથી આવે છે? પોતાનામાંથી પોતામાંથી આવે છે. समझाणु चाह रहे हैं? हाँ ज्ञान खुद से आ रहा है, क्षयोक्षम का कोई कार्य नहीं है उधर। क्षयोक्षम is like the density of your clouds, so they are showing you the thickness and the less thickness of that જ્ઞાનનું આવરણ કર્મનું। તો જેટલો આવરણ ઓછો હશે એટલો જ્ઞાન વધારે અને જેટલો આવરણ વધારે હશે એટલો જ્ઞાનનો ઓછું ઓછો હશે, રાઈટ? તો કે મેઘ પટલ જનિત નથી, એટલે જે જ્ઞાન આપણે બહાર આવે છે એ કર્મજનિત છે કે નહીં? હા જ્ઞાન તો પાછું રિપીટ કરો। જે જ્ઞાન હમણાં મને વર્તી રહ્યું છે એ કર્મજનિત છે? નહીં નહીં हाँ નહીં નહીં, પાક્કું? તો આપણો સ્વભાવ છે. એ મારો પણ જે ઢંકાય છે એ કર્મજનિત છે. हाँ ઢંકાય છે એ કર્મના લીધે, પણ જેટલું પણ નીકળી રહ્યું છે એ કોણ? એ તો આપણો સ્વભાવ છે. હા, ઓકે, તો જેટલો પણ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે એ કર્મોના લીધે કાંઈ નથી, કર્મોનું કાંઈ રોલ નથી, અહીં જ રોલ નથી। હા કે પ્લીઝ એ કર્મોને ઉડાડી દો, જે આપણી એકદમ હીણી ભાષા ચાલે છે ને કે જ્ઞાનાવરણનો ઉદય, કર્મ દર્શનાવરણનો નહીં, કુછ નહીં હે, એ તો મારો સ્વભાવ છે। હમણાં મારી યોગ્યતા આવી છે કે મને ઓછું જ્ઞાન થાય છે, એવી રીતના બોલવાનું। એમ નહીં બોલવાનું કે જ્ઞાનાવરણના લીધે મને ઓછું દેખાય છે કે ઓછું સમજાય છે, નહીં। અરે मेरी योग्यता ऐसी है अभी, इट्स ओके, डजंट मैटर। हाउ डज इट मैटर? હું તો આખો પિંડ છું ને જ્ઞાનનો, ભલે હા, હું નથી જણાઈ રહ્યું તો આગળ જઈને તો હું કેવલ જ્ઞાન લઈશ જ ને। બરાબર સામર્થ્ય તો છે ને, સ્વભાવ તો છે ને મારામાં, હા, રાઈટ? હું ધણી છું उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षयोक्षम से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव का स्वभाव ही का अंश है। જેટલું પણ પ્રગટ છે એ મારા જ સ્વભાવને દર્શાવી રહ્યું છે, ના કે એમ કે છે કે એને ક્ષક્ષમ વધારે છે કે એટલે જ્ઞાનાવરણ ઓછું છે, એમ નહીં, એમ નથી એવું, રાइट? तो तथा उन कर्मों के क्षोभम से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। कर्म जनित काई पण નથી એમાં, કર્મનું ઝીરો રોલ છે ક્યાં? જ્ઞાન દર્શન વીર્યમાં, औपाधिक भाव નથી। ओके, सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। कोनो ક્યારે પણ અભાવ નથી થઈ રહ્યું? જ્ઞાન દર્શન અને વીર્ય। વીર્ય. હા, કોઈકને ભલે જરાક જરાક તો જરાક પણ એમાં ઉઘાડ છે જીવમાં। નહીં તો જીવ જડ થઈ જાય ને. હા, સાવ જરાક અભાવ થઈ જાય તો જીવ જડ થઈ જાય. જડ થઈ જાય, અંશે અંશે તો એનો ઉઘાડ છે, જેમ કે નિગોદિયા જીવને પણ કાંઈક તો એનો ઉઘાડ છે, નહીંતર એ કાર્ય કેવી રીતે કરે? એ જે બીજા બધા જેટલા પણ કાર્ય થઈ રહ્યા છે જીવમાં એ વીર્યના લીધે થઈ રહ્યા છે, પુરુષાર્થ કરે છે ને જીવ, વીર્યના લીધે થાય છે। તો જ્ઞાન દર્શન ને વીર્યનું જરાક ઉગાડ એટલે મિનિમલ ટુ મેક્સિમમ, એ તો હંમેશ માટે રહેશે। અનાદિ સે લેકર કભી અભાવ નહીં હોતા, ક્યારે એનું ઝીરો ડાઉન નથી થઈ રહ્યું,
इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का नाश किया जाता है, निश्चय किया जाता है कि નિશ્ચય કરી શકાય છે. जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है। કેવી રીતે ખબર પડી કે મારામાં જ્ઞાન દર્શન છે? તો કહેશો ને તમે કે હું જ જાણું છું. ડોક્ટર તમને કહેશે હમ કે ના ના તમને પેટ નથી દુખી રહ્યું, તમને માથું દુખે છે, તો તમે શું કહેશો? તમને ખબર કે મને ખબર, મને વેદાય છે, કહેશો કે નહીં? હમ I am હા feeling pain. So who is that person who is feeling everything, who is knowing everything? આપણે તરત કહીએ છીએ ને હું જ જાણું છું, તને શું ખબર? હમ આ જે જાણે હમ છે એ જ વ્યક્તિ હું છું, and that is telling you કે મારામાં જ્ઞાન દર્શન વીર્ય છે, बराबर। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। कोणाથી નવીન કર્મ બંધન નથી થઈ રહ્યું? સ્વભાવથી Yes. જ્ઞાન દર્શન વીર્ય આ જે મારામાં એ સ્વભાવ છે. છે, આનાથી નવીન બંધન નથી થઈ રહ્યું। ઓકે, વી આર આપણે ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નવીન કર્મ કોણાથી બંધાઈ રહ્યું છે, કોણ છે કલ્પ્રેટ, એ ગોતવું તો પડશે ને। જે આપણે આટલા બધા 8 કર્મોના નામ લીધા, તો એવો તે વળી કોણ છે કે જેના લીધે મારું ઘાત થઈ રહ્યું છે? તો કે આનાથી નવીન કર્મ નથી, क्योंकि निज स्वभाव ही बंधन का कारण हो तो बंध का छूटना कैसा होगा? જો આજ મારો જ સ્વભાવ છે જ્ઞાન દર્શન વીર્ય, અને આનાથી જો બંધાઈશ તો પછી આ તો નકામો ને, નકામો થઈ ગયો, રાઈટ? તો કે સ્વભાવથી કદી પણ બંધ થતું નથી। हाँ, तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है उनसे भी बंध नहीं होता है। જેટલું મારું ઉઘાડ નથી થઈ રહ્યું ને, જે કર્મોનું જાડો લેયર આવી ગયો છે, અને જે હું એક્સપ્રેસ નથી કરી રહ્યો, મારો એડિશનલ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ નથી થઈ રહ્યું, અનંત દર્શન પ્રગટ નથી થઈ રહ્યું, અનંત વીર્ય પ્રગટ નથી થઈ રહ્યું, જે ઢંકાયેલું છે એ પણ બંધનું કારણ નથી। બે લીધા પોઈન્ટ, એક છે જેટલો ઉઘાડ છે એ બંધનનું કારણ નથી, અને જેટલો ઉઘાડ નથી એ પણ બંધનનું કારણ નથી, રાइट? क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे बने? बिचारो पोते જ ઢંકાયેલો છે, બીજાને શું બાંધશે, राइट? इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। શું કન્ક્લુડ કર્યું? નવીન કર્મોનું બંધ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ ને અંતરાયથી નથી થઈ રહ્યું। આપણે કહીએ ને ખાલી મોહિનીથી જ થાય છે। ખાલી મોહનીયથી થાય છે। એક્સેલેન્ટ। હવે જો આપણે આવ્યું ત્રીજું પેરેગ્રાફ, તથા मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, એટલે કે दर्शन मोहनीय। तथा क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय होते हैं, એટલે કે ચારિત્ર મોહनीय, બરાબર? हाँ, वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है, થાય છે તો મને જ નહીં, ક્રોધ માન માયા લોભ। યસ ઓર નો? ગુસ્સે કોણ થયું? માને આવ્યું, લોભ કોણે થયું? મને, રાઈટ? હા, ઉલટી શ્રદ્ધા કોણે થઈ રહી છે? મને। યસ, તો છે તો જીવના અસ્તિત્વમાં, જીવથી ભિન્ન પણ નથી, જીવની સત્તામાં થઈ રહ્યા છે, જીવને જ થઈ રહ્યા છે। ઓકે, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य है, फिर भी तो पण उनका होना, नो प्रॉब्लम, तो भी उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। એ જે હું વિપરીત પરિણમ્યો ને, એ શેના લીધે? મોહ કર્મના નિમિત્તથી। કર્મ નિમિત્ત દૂર જ્યારે થાય છે ત્યારે તો એનું અભાવ થઈ જાય છે, અને જ્યાં ઉપર કર્મોનું નિમિત્ત દૂર થાય છે, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ ને અંતરાય, તો પૂર્ણતા પ્રગટ થાય છે। હમ પૂર્ણતા, પૂર્ણ જ્ઞાન, પૂર્ણ દર્શન, પૂર્ણ વીર્ય। અને અહીંયા જ્યારે કર્મોનું નિમિત્ત દૂર થાય છે તો શું થાય છે? મિથ્યાત્વનો અભાવ, માયા લોભનો અભાવ। તો જે મારામાં ગડબડી છે એનો અભાવ થાય છે। यस और नो? યસ राइट। तो જ્યારે કર્મ निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है। कौन कौन जीवना निज स्वभाव નથી? કર્મ નહીં, અહીંયા વાત બીજી। કશાય કશાય મિથ્યાત્વ યસ, કશાય એટલે કે મિથ્યાત્વ માયા લોભ
અને મિથ્યાત્વ અયથાર્થ શ્રદ્ધાન એ જીવના સ્વભાવ નથી. જ્ઞાન દર્શન વીર્ય જીવના સ્વભાવ છે કે નહીં? છે સ્વભાવ છે. અને મિથ્યાત્વ ક્રોધમાન માયા લોભ આદિ સ્વભાવ છે વિભાવ નથી, પણ જીવમાં થાય છે. થાય છે. થાય છે એક્સેપ્ટન્સ, રાઈટ, થાય છે. ઓકે, થાય છે. એનું જ્યારે અભાવ થાય છે ઇટ મીન્સ કે આ ઔપાધિક ભાવ છે. ઉપરના ભાવ ઔપાધિક ભાવ નહોતા. આ નહોતા. દર્શન, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય, હમ, એ ત્રણ છે એ સ્વભાવ સાથે મીન્સ કે કર્મ બંધનમાં નિમિત્ત નથી, એ સ્વભાવ સાથે રિલેટેડ છે. right. અને મોહનીય છે એ નિમિત્ત છે, કારણ કે સ્વભાવ સાથે રિલેટેડ નથી. એ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય ને યોગ. યસ, એ વિભાવ રૂપે પરિણમ્યું ને. હા, ઓકે, મિથ્યાત્વ અને ખાલી કશાય. ઓકે, વધારે વધારે એ વધારે લેવાનું, right? મોહનીયમાં, કારણ કે યોગ તો પછી નહીં લેવાનું, યોગ આગળ આવે છે ને આર્યન પ્રભુ અવિરતિ પણ નહીં આવે ને, એ ચારિત્રમાં જશે ને અવિરતિ પણ એ આવશે, એ એ આવશે, આવશે. એ આવશે. ઓકે, પણ યોગ આપણે હમણાં ન લઈએ તો બેટર. ભલે હમણાં યોગ હોય એટલે મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નથી થઈ રહી અરિયન દશા, ત્યાં સુધી તો આ બધું જ કામ કરે છે, મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ યોગ. પણ યોગ જ્યારે અરિયન દશામાં આવે છે તો એ બંધનું કારણ નથી બની રહ્યું. કર્મ આવે છે પણ બંધાતા નથી. બરાબર. સમજાણું? અરિયન પ્રભુને પણ યોગ તો છે પણ એ બંધનું કારણ નથી થયું. નથી નથી અહીંયા જ્યાં સુધી પૂર્ણતા નથી ત્યાં સુધી બંધનું કારણ યોગ પણ બને છે. तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है. बोलो, बंध નું કારણ કોણ થયું? મોહથી મોહના ઉદય થયેલા ભાવ. એક હમણાં તો જાતિમાંથી આપણે જે 4 લીધા એમાંથી એકને આપણે હમણાં વિલન બનાવ્યું છે. ઓકે, હવે આપણે અઘાતી કર્મ બીજા 4. हाँ, तथा अघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, बराबर, एवरी संयोग, उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगा होकर एक बंधन रूप होते हैं, बराबर, शरीर બધું મારા સાથે જોડાયેલો છે. और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप है, इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य बंध કઈ का બંધના કારણ નહીં. उनमें आत्मा को મમત્વ આદિક એટલે કે એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ. તો આદિક લીધું ને એટલે 4 બુદ્ધિ લગાડી આદિમાં ચારે આવી ગયા, right? દીધી. જીનવાણીમાં છે ને ઘણીવાર એક શબ્દમાં અને એટસેટ્રા લખી દે, આદિ આદિ. આદિ. હા, તો પછી આપણે બધું જ પછી લેવાનું. રાગાદી લખે છે તો રાગાદી પછી બધા કશાય લેવાના. तो एम कैसे कि ममत्व आदि मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना. अगेन वी वेंट अप के मोहनीय જ્યારે ઉદયમાં હોય છે જ્યારે જીવ ઊંધી રીતે પ્રવૃત્તિ કરે છે, પરિણમન કરે છે, તો ત્યારે જીવને મોહનીયનું બંધ થાય છે, એ વિભાવ રૂપે પરિણમિત થઈ રહે છે. ઓકે, સમજાણું અહીંયા સુધી? કર્તૃત્વ, મમત્વ, એકત્વ સમજાયું. ભોગત્વ એટલે શું? ભોગે છે ને કે હું મોબાઈલ ને ભોગવું છું, લેપટોપ ને ભોગવું છું, મારા પાસે સોનું છે હું ભોગવું છું. જમવાનું, યુ એન્જોય ઇટ, રાઈટ? વેન યુ બીજી સામગ્રીઓ મળે છે તો આપણે એને એન્જોય પણ કરીએ જ છીએ ને. આપણે શેના માટે એના સાથે એકત્વ, મમત્વ, કર્તૃત્વ કર્યું કે ભાઈ સમવેર તો મને ભોગવું પણ છે ને એને. નથી ને, 4 બુદ્ધિ ચાલી જ રહી છે. ओके, હવે જોઈએ योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध. योग. ओके, હવે આપણે યોગ ને લેશું. યસ, તૃપ્તિ આંટી વાંચો. વિશેષમાં એમ જાણવું કે નામ કર્મના ઉદયથી શરીર, વચન વા મન ઉપજે છે. તેની ચેષ્ટા નિમિત્તથી આત્મપ્રદેશોનું ચંચલપણું થાય છે. તે વડે આત્માને પૂતગલ ગણગણાઓથી એક બંધાણરૂપ હોવાની શક્તિ થાય છે, તેને યોગ કહે છે. તેના નિમિત્તથી સમયે સમયે કર્મરૂપ હોવા યોગ્ય અનંત પરમાણુઓનું ગ્રહણ થાય છે. ત્યાં અલ્પ યોગ હોય તો થોડા પરમાણુઓનું અને ઘણો યોગ હોય તો ઘણા પરમાણુઓનું ગ્રહણ થાય છે.
એક સમયમાં ગ્રહણ થયેલા પૂતગળ પરમાણુઓ નાના વર્ણાદી મૂળ પ્રકૃતિવા તેની ઉત્તર પ્રકૃતિઓમાં સિદ્ધાંતમાં કહ્યા પ્રમાણે સ્વયં વહેંચાઈ જાય છે અને તે વહેંચણી અનુસાર તે પરમાણુઓ તે પ્રકૃતિઓ રૂપ પોતે જ પરિણમી જાય છે. વિશેષ એ છે કે યોગ બે પ્રકારના છે, શુભ યોગ અને અશુભ યોગ. ત્યાં ધર્મના અંગોમાં મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ થતા શુભ યોગ હોય છે તથા અધર્મના અંગોમાં તેની પ્રવૃત્તિ થતા અશુભ યોગ હોય છે. હવે શુભ યોગ હોવા અશુભ યોગ હોય, પરંતુ સમ્યક પામ્યા વિના ઘાત્યા કર્મોની તો સર્વ પ્રકૃતિઓનો નિરંતર બંધ થયા જ કરે છે. કોઈ પણ સમય કોઈ પણ પ્રકૃતિનો બંધ થયા વિના રહેતો નથી. પરંતુ આટલું સમજવાનું કે મોહનીયના હાસ્ય અને શોક યુગલમાં, રતિ અને અરતિ યુગલમાં અને ત્રણેય પ્રકારના વેદમાંથી એક કાળમાં કોઈ એક પ્રકૃતિનો જ બંધ થાય છે. અગાતી પ્રકૃતિઓમાં શુભ યોગ હોય તો સાતા વેદનીય આદિ પુણ્ય પ્રકૃતિઓનો, અશુભ યોગ હોય તો અસાતા વેદનીય પાપ પ્રકૃતિનો, તથા મિશ્ર યોગ હોય તો કોઈ પુણ્ય પ્રકૃતિઓનો તથા કોઈ પાપ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે. એ પ્રમાણે યોગના નિમિત્તથી કર્મનું આગમન થાય છે. માટે યોગ છે તે આશ્રવ છે એમ કહ્યું છે. વળી એ યોગ દ્વારા ગ્રહણ થયેલા કર્મ પરમાણુઓનું નામ પ્રદેશ છે. તેઓનો બંધ થયો અને મૂળ ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો વિભાગ થયો. તેથી યોગ વડે પ્રદેશ બંધ વા પ્રકૃતિ બંધ થાય છે એમ સમજવું. ઓકે, હવે આપણે યોગથી થવા વાળા પ્રકૃતિ બંધ ને પ્રદેશ બંધ. પ્રકૃતિ એટલે ટાઈપ. ઓકે, લખી લો, વોટ ટાઈપ ઓફ કર્મ મારા સાથે બંધાશે. અને પ્રદેશ બંધ એટલે ક્વોન્ટિટી. ઓકે, કેટલા કર્મો મારા સાથે બંધાઈ રહ્યા છે. તો જ કે છે તથા ઇતના જાણના કે નામ કર્મના ઉદયથી શરીર વચન અને મન ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર બધાને? અને આ મન વચન ને કાયાની જેટલા પણ ચંચલપણું છે, જે મૂવમેન્ટ વગેરે થાય છે, એના નિમિત્તથી પ્રદેશોનું ચંચલપણું થાય છે. उससे आत्मा को पुद्गल वर्गणा से एक बंधान होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है. જીવમાં એવી કેપેસિટી છે કે જ્યારે એનામાં ચંચલતા થાય છે, કંપન થાય છે, તો ત્યારે એ અટ્રેક્ટ કરી શકે છે કર્મોને. ઓકે, એવી એનામાં કેપેસિટી છે. અને એમ પણ ઠસાઠસ કર્મ વર્ગણા તો ભરેલી છે, રાઈટ? કાર્મણ વર્ગણા. તો અહીંયા ચીકણાશ પેદા થઈ અને અહીંયા આવીને ચીપકી ગયો. ધૂળ છે ને, ધૂળની જેમ જ છે. ઇટ ઇઝ ધેટ માઇન્યુટ કે આ ધૂળ કન્ટિન્યુઅસ જીવને ચોટ્યા કરે છે. આ જે કન્ટિન્યુઅસ મૂવમેન્ટ ચાલી રહી છે ને, હું બોલી રહી છું, હાથ હલે છે, તો એના લીધે જીવને ક્વોન્ટિટી અને ટાઈપ બેનું બંધ થઈ રહ્યું છે. उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है. अट्रैक्ट करिए छे. वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होगा. ओके, જરાક કહીએ ને એટલે સામાયિકમાં બેઠેલો હોય, સ્થિર હોય, તો એને ઓછું, અને જે બહુ મૂવમેન્ટ કરતો હોય એને વધારે. बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है. तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा है वैसे बंटवारा होता है. ઓટોમેટિક ઓટોમેશન મોડ પર શું થાય છે? પ્રત્યેક સમય કેટલું સૂક્ષ્મ છે ખબર છે, રાઈટ? તો અહીંયા શું કીધું? પ્રત્યેક સમય મેં જો પૂતગલ પરમાણુઓ જે જીવે ગ્રહણ કર્યું એ ઓટોમેટિક 8 કર્મ અને એની ઉત્તર પ્રકૃતિઓ division. તો ઇન ટોટલ 148 પ્રકૃતિમાં આ બધા કર્મો બટાઈ જાય છે અને એનું બંધ થઈ જાય છે. કોણ કે છે? કોઈ નહીં. ઓટોમેટિકલી ઓટોમેશન મોડ પર જ ચાલી રહ્યું છે. અહીંયા જીવ ભાવ કરે, અહીંયા જીવ મૂવમેન્ટ કરે, યોગ કરે, અને અહીંયા કર્મો આવે અને ડિવાઈડ થઈ જાય છે. રાઈટ? और उत्तर प्रकृति जेम सिद्धांतમાં કીધું છે એ રીતના બટવારો થઈ જાય છે. उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होता है. કોઈ કેતો નથી. ऑटोमेटिक मशीनरी सेट છે, राइट? विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का होता है. કેટલા પ્રકારના યોગ હોય? 2. કયા?
શુભ અને અશુભ। सिंपल है। गुड डीड बैड डीड, शुभ योग अशुभ योग, वहां धर्म के अंगों में मन वचन काई की प्रवृत्ति होने पर शुभ योग होता है। હું પૂજનમાં ગઈ, બહુ બધી તાળીઓ વગાડી, ભક્તિથી નાઈચી, તો શુભ યોગમાં ગયું। સેમ થિંગ, હું ક્લબિંગમાં ગઈ, બહુ એક્સાઇટ થઈ, તાળીઓ પાડી, ડાન્સ કર્યું, અશુભ યોગમાં। એક્ટિવિટી સેમ હતી, ડાન્સિંગની, ગાવાની, રાઈટ, પણ એક હતું ધર્મસ્થાનમાં, એક હતું म्यूजिक कॉन्सर्ट में। तो यहाँ कहे छे कि मन वचन काई की प्रवृत्ति होने पर शुभ योग होता है धर्म में, और अधर्म के अंगों में उनकी प्रवृत्ति होने पर अशुभ होता है। वहाँ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंद होता है। જ્યાં સુધી જીવને સમ્યક્ત્વ નથી થઈ રહ્યું, તો ઘાતીય પ્રકૃતિના બધા જ બંધોને ટિકમક થઈ રહ્યું છે। પ્રતિ समय प्रति समय प्रति समय, किसी समय किसी भी प्रकृति का બંધ हुए बिना रहता नहीं। है। એવો કોઈ પણ નથી પ્રકૃતિ કે જ્યાં બંધ નથી થઈ રહ્યું, જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છે ત્યાં સુધી, राइट। इतना विशेष है कि मोनिय के यहाँ युगल છે ને, ऑपोजिट्स, हास्य रति अरति शोक जिगुप्सा, तो હા, એમાં હાસ્ય સામે કાં તો રતિનો થાય કાં તો અરતિનો થાય, કાં તો અ, નપુંસક વેદ, પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ માંથી કોઈ પણ એકમાં થાય। તો કોઈ પણ ઓપોઝિટ્સ માંથી એકનું બંધ થાય છે। હવે આ તો થયું આપણું આનું ઘાતી કર્મ। તો ઘાતી કર્મ હમ, છે કે કન્ટિન્યુઅસ બંધ થાય છે, ओके। હમ, और હવે अघातीમાં શું થાય છે कि अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय, हाँ, અને પણ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ का બંધ होता है, અને અશુભ યોગ હોने पर અસાતા એટલે કે પાપ પ્રકૃતિઓનો બંધ થાય છે। મિશ્ર યોગ થાય તો જરાક પુણ્ય જરાક પાપ, ડિપેન્ड्स, ओके। ક્યારેક પાપ વધારે ક્યારેક પુણ્ય વધારે। इस प्रकार योग के निमित्त से એટલે કે આશ્રવના પ્રકાર એટલે કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, યોગ, કશાય બધા લઈ લેવા, ओके। योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, इसलिए योग है वह आश्रव है। योग શું છે? અશ્રવ છે। આશ્રવ છે। આશ્રવમાં પછી મને બધા જ પ્રકારના બંધ થઈ જાય છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કશાય અને योग, બધાનું જ બંધ થાય છે। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कार्बन वर्गणा परमाणु का नाम प्रदेश है, उनका बंद हुआ, और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंद और प्रकृति बंद होना जानना। योग થી શું થાય છે? ક્વોન્ટિટી અને ટાઈપ ક્લેરિટી આવે છે, બરાબર? ક્લિયર? હવે આપણે જઈએ Yes. कषाय से स्थिति और अनुभाग, જરાક વાંચીએ પછી પોઝ લેશું। इस प्रकार સુધી વાંચો। हाँ, जयदीप पर। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व, क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यत कषाय है। उसने उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबादा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव, मनुष्य, तिर्यंश के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना, तथा उस कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों से अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसे अनुभाग बंद हो वैसे ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है,
तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ। इसीलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जाना। ओके, यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है। બસ જયદીપભાઈ, હવે જો क्या કશાયની સ્થિતિ અને અનુભાગ. સ્થિતિ એટલે ડ્યુરેશન, ડ્યુરેશન કેટલા ટાઈમ સુધી, અને અનુભાગ એટલે ફલદાન, કેવું ટાઈપનું તમને ફલ આપી જશે. ઓકે, ઇન્ટેન્સિટી ને ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ટેન્સિટી, રાઈટ. હા, એની ઇન્ટેન્સિટી કે ગ્રેવિટી તમને શું હેરાન કરી જશે એવી રીતના વાત છે, રાઈટ. તથા મોહ કે ઉદય સે એટલે કે દર્શન મોન્યના ઉદયથી મિથ્યાત્વ ક્રોધ આદિક ભાવ હોતે હૈ. દર્શન મોહથી મિથ્યાત્વ અને ચારિત્ર મોહથી ક્રોધ આદિક ભાવ હોતે હૈ. उन सबका नाम सामान्यतः શું છે? कषाय છે. જો કશાય શબ્દ અહીંયા વપરાશે તો આપણે બધું લઈ લેવાનું, મિથ્યાત્વ પણ ઇન્ક્લુડ કરવાનું, ખાલી કરો ચારિત્ર્ય નહીં. ओके, इससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बंधती है. वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक, એટલે અહીંયા એમ કે છે કે જેટલી બંધાણી ને જીવને, તો હવે બધું જ એક્ટિવમાં નથી, અમુક ઇનએક્ટિવ છે કર્મ. અમુક પ્રકૃતિ એટલે અમુક જે ઉદયકાલમાં નથી ઉદયમાં, બટ ઇનએક્ટિવ પડી છે સત્તામાં. તો જેટલી ઇનએક્ટિવ છે એને છોડીને જેટલું એક્ટિવ છે ને, તો અહીંયા કે છે આબાદા કાલ કો છોડ કર, એટલે ઇનએક્ટિવ કર્મને છોડીને जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है. જેમ કે હમણાં મને મનુષ્ય ગતિનો ઉદય ચાલુ છે, રાઈટ. તો એ ઉદય ચાલુ જ રહેશે ને. અને ઇનએક્ટિવમાં જે પણ મારું હવે નેક્સ્ટ નવીન બંધ પડ્યું છે, આ જ્યારે પૂર્ણ થશે પછી આ ઉદયમાં આવશે. ત્યાં સુધી આ મારે ભોગવવું જ પડશે મનુષ્ય ગતિનું. ઓકે, જે અબાધાકાળ છે એ સત્તામાં પડી હોય ને અબાધાકાળ કહેવાય ને. સત્તામાં ઇનએક્ટિવ ઇનએક્ટિવ છે, एक्टिव, राइट. तो उस प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है. वहां देव मनुष्य तिर्यंश आयु के बिना, देव आयु, मनुष्य आयु અને તિર્યંશ આયુ, उसके એ ત્રણ ને છોડીને अन्य सर्व घाती अघाती प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थितिबंध, ઓછું કષાય થાય તો ઓછું ડ્યુરેશન, વધારે કશાય થાય તો વધારે ડ્યુરેશન. અહીંયા શું થાય છે? આ ત્રણ જે કશાય છે, કયા કીધા? અરે ત્રણ આયુ, દેવ, મનુષ્ય ને તિર્યંશ. તો ત્યાં શું કીધું કે અલ્પ કશાય થાય છે જીવને જ્યારે, તો ત્યારે એ જીવનો આયુનો બંધ વધી જાય છે. અને જે જીવ બહુ વધારે કશાય કરે છે તો એની આયુ સ્મોલ મળે છે, રાઈટ. નરકને નથી લીધું, કારણ કે નરકમાં તો વધારે કશાય વધારે આયુ, ઓછી કશાય ઓછી આયુ. એ તો સીધો સીધો છે કેલ્ક્યુલેશન. તિર્યંશ, મનુષ્ય ને દેવમાં આપણે કહીએ ને જેટલું આયુષ્ય વધારે એટલો પુણ્ય વધારે. ધ મોર લોંગ યુ લીવ ઇટ મીન્સ કે તમે ક્યાંક પુણ્ય બંધ. એટલે કે છે કે અલ્પ કશાય થાય તો મોટી આયુ, અને વધારે કશાય કરીએ તો નાની આયુ. નથી કે હા, યસ, इवन तिर्यंश યસ, ઇવન તિર્યંશ મોટી આયુષ્ય ઇઝ પુણ્યવન. ઓકે, અલ્પ કશાય કરી છે જીવન. એટલું હતું અહીંયા. પછી કે છે તથા ઉસ कषाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है. फलदान, જે કશાય કરી ને જીવે, તો એનાથી હવે ફલદાન ખબર પડશે, ઇન્ટેન્સિટી, કે ભાઈ હવે એને શું મારે ફળ આપવું છે. वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है. ત્યાં घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर
ઓછી કશાય કરે તો શું થાય જીવને? ઓછું કર્મનું બંધ થાય છે. એ કશાય કરે તો વધારે કર્મોનું બંધ થાય છે. ઘાતી અને પાપ. ઓકે, પાપ પ્રકૃતિ વધી ગઈ, બહુ કશાય કર્યું તો ઓબ્વિયસલી ખબર છે પાપ કર્યું છે તો પાપ જ બંધાશે. યસ, તો આ એટલું કીધું. અને પુણ્ય પ્રકૃતિમાં શું છે? પારુલબેન, what will be the logic, what will be the calculation for પુણ્ય પ્રકૃતિ? What will be the calculation of કશાય? પુણ્ય પ્રકૃતિમાં કશાય જેટલા ઓછા થશે તો પુણ્ય વધારે બંધાશે. राइट, तो पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंद होता है. કોનું? પુણ્ય પ્રકૃતિનું. મારી વધી જશે. ઓકે, હા, તો એ જીવને બહુ બધો પુણ્ય સામગ્રી આજુબાજુ મળશે, કારણ કે એને અલ્પ કષાય કરી છે. રાઈટ, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंद होता है. બહુ કશાય કર્યું હોય તો પુણ્ય ઓછું બંધાય, વધારે કશાય કરી હોય તો પાપ વધારે બંધાય. ક્લિયર છે એટલું? इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रवृत्तियों की स्थिति अनुभाग विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थितिबंध अनुभाग बंद होता है. યોગમાં તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. યોગથી પ્રદેશ બંધ અને પ્રકૃતિ બંધ થાય અને કશાયથી સ્થિતિ બંધ ને અનુભાગ બંધ થાય. કશાય હેરાનગતિ થાય છે. એક તો ડ્યુરેશન, કેટલા ટાઈમ સુધી કર્મ આપણા સાથે રહેશે અને આપણને લઈને જશે. રાઈટ, એટલે માટે. ઓકે, ચલો અહીંયા સુધી લઈએ. થઈ ગયું ટાઈમ. નેક્સ્ટ ક્લાસ આપણે એ જ સ્પીડમાં આગળ વધશું એન્ડ વીલ ટ્રાય ટુ finish it another 3 to 4 classes. Okay, 4 classes we are target. So, Nayalben, Kashai in this sense is referred to only in the negative sense, right? Yes, Kashai here obviously negative Kashai. Only negative. Only, Okay. only. Okay.